وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإليهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. يا رسول الله يا رسول الله سلام عليك. يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله يا رسول الله سلام عليك. يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرج. عاطفتي عاطفتي جيرة العالمين. يا أهيل الجود يا أهيل الجود والكرم. يا رسول الله يا رسول الله سلام عليك. يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرج. كل بيت أنت كل بيت أنت سكينه ليس محتاجا ليس محتاجا إلى السروج. يا رسول الله يا رسول الله سلام عليك. يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرج. ومريض أنت ومريض أنت عائده قد أتاه الله قد أتاه الله بالفرج. يا رسول الله يا رسول الله سلام عليك. يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرج. وجهك الميمون وجهك الميمون حجتنا يوم يأتي الناس يوم يأتي الناس بالحجاج. يا رسول الله يا رسول الله سلام عليك. يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرج. وجزاك الله خير الجزاء يا منير الكون يا منير الكون بالبلد. يا رسول الله يا رسول الله سلام عليك. يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرج.
كل يوم نرتجي فرجا ربي عجل بك بالفرج يا رسول الله يا ربيع الشهر والدرج آل بيت المصطفى تهوري هم أمان الأرض فالتكريم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشهر شبهوا بالأنجوم الزهوري مثل ما قد جاء في السنن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشهر وسفين للنجاة إذا خفت من طوفان كل أذى يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج فارجو فيها لا تكونوا كذا واعتصم بالله واستعيني يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشهر والدرج ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Hadirin hadirat yang dengan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus pada para ulama, para asatidz, hujjaj dan pengurus 3M di Masjid Miftahul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ashabihi. Kita pada pagi hari ini bisa melaksanakan istiqomah kita untuk sama-sama hadir ya menghadiri sholat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai. Dan juga sebelumnya ya sudah sholat qobliyah subuh yang pahalanya luar biasa, lebih baik daripada dunia seisinya. Orang yang sholat subuh berjamaah dapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala dan berpahala mendapatkan seperti pahala orang yang qiyamul lail semalam suntuk. Kalau jamaahnya isya, maka separuh malam qiyamul lailnya. Jadi luar biasa. Ikut jamaah sholat subuh selain dapat jaminan dari Allah Ta'ala, hari itu dapat pahala orang seperti qiyamul lail semalam suntuk. Kemudian kita bisa ittiba dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kesunahan di dalam sholat, mengatur shaf lurus dirapatkan. Kemudian setelah sholat kita bacakan aurat wirid al-warid an Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, membaca istighfar ya, kemudian baca la ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku wa lahu kulli syai'in qadir, diteruskan lagi dengan baca tasbih ya, tahmid, takbir yang luar biasa pahalanya, melebihi dari pahalanya orang-orang yang banyak sekali memberikan sedekah, sering haji, sering umroh, yang berjihad kalah dengan bacaan itu. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, dan ditutup dengan la ilaha illallah. Ini luar biasa. Bukan itu saja, kita baca-baca yaitu wirid-wirid yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Semuanya itu tiada lain adalah buah dari kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, yaitu dibuktikan dengan ittiba dengan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dengan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita masuk pada tanggal 13 Rabiul Awal. Ya, benar ya. 13 Rabiul Awal 1440 berapa? 47. Luar biasa. Kita lahir ada yang 60 tahun yang lalu, ada yang 70 tahun yang lalu, ada yang masih belasan di bawah 40. Ini biasanya kalau di ulang tahun ini tiap tahunnya itu ulang tahun keberapa gitu ya. Ada yang ke-61, alhamdulillah. Ada yang 40. Pertanyaannya sekarang ini, ulang tahun Nabi, milad Nabi keberapa? Hah? Ada yang pakai AI dihitung itu? Ada enggak? Peringatan Rasul SAW keberapa itu tidak jarang disebut. Padahal itu sangat perlu sekali. Jadi cara menghitungnya itu sejarah Nabi SAW hijrah sampai sekarang 1447. Rasul SAW itu dakwah di Makkah berapa? 13 tahun. Rasul diutus umur berapa? 40 tahun. 53 tambah 47, 1447, 1500 tahun yang lalu. Jadi kita ini lagi memperingati milad Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang ke 1500 tahun. Ini jarang ditulis. Haul banyak. Kelahiran Indonesia 88. Ketika ditanya nabimu keberapa sekarang ini? Berapa ya? Tanya IA dulu. Coba bener Pak, yang di IA itu. Ini logika saja. Jadi Rasulullah SAW
Menurut riwayat yang masyhur lahir tahun 12 Rabiul Awal. Tapi di dalam hadis dikatakan wulidu, saya ini ya dilahirkan pada hari Senin, hijrah pada hari Senin, wafat pada hari Senin. Guru saya Profesor Dr. Asyid Muhammad bin Al-Maliki berpendapat Mi'raj juga malam Senin, hari Ahad. Karena hari Senin itu adalah hari khusus yang dipilih oleh Allah SWT khusus Nabi Muhammad SAW. Ketika ditarik hari Senin 12 Rabiul Awal, kalau dikembalikan 571 Masehi, maka dihitung oleh para ulama tidak ketemu tanggal 12 Rabiul Awal. Makanya Al-Barakfuri dalam Rohik Al-Maktum berpendapat ya tanggal 9, tanggal 8 yang tepat itu. Kalau dikembalikan, kan sekarang zamannya konversi ya Pak ya. Ketemunya itu enggak hari itu. Sekarang ada hitungan modern itu beliau. Jadi kembalinya itu nantinya itu, makanya para ulama di dalam Rohik Maktum yang dapat juara penulisan sirah Rasul SAW tingkat dunia di Rabiul Alam Islami itu menguatkan antara tanggal 9 sampai 8 Rabiul Awal. Harinya pasti hari Senin. Tangkhilaf apakah Rabiul Awal, apa ada yang mengatakan lahirnya itu Ramadan dan sebagainya, wallahu a'lam. Yang penting yang masyhur 12 Rabiul Awal. Alhamdulillah kita pada hari ini memperingati Maulid Rasul yang keberapa? 1500 tahun. Ke 1500 tahun. Insya Allah tahun depan ditulis itu. Jangan coba di internet, buka internet gak ada itu. Yang ke 1500 tahun, besok 1501 dan seterusnya. Kalau konversi hitungan dari Masehi 20 April 571 Masehi. Itu perkiraan. Karena saat itu penulisan di Arab kalendernya belum ada, hanya ingat tahun aja, tahun gajah. Karena masih dekat peristiwa tahun gajah penghancuran Ja'abroha yang mau menghancurkan Ka'bah. Jadi diingat. Kayak orang Jawa itu Pak, kalau ingat itu sampean Gunung Agung. Waktu ada pokoknya lahir setelah Gunung Agung Bali, begitu orang Jawa itu. Jadi berita Gunung Agung itu besar sehingga debunya itu sampai ke Jawa Tengah. Itu ya, akhirnya diingat-ingat, bahkan ada yang masih nyimpen sampai sekarang itu debunya, karena luar biasa. Begitu juga di Arab itu tidak ada kalender. Sampai Rasulullah SAW meninggal, ya, sampai Abu Bakar, baru Sayyidina Umar kepikiran ketika ada masalah penulisan di surat-surat itu nggak ada, baru ada. Akhirnya disepakati bukan lahirnya Rasul, tapi hijrahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, beliau pernah ditanya, kenapa Nabi itu kok sering puasa Senin? Beliau bilang fihi wulidtu. Di situ kenapa puasa Senin? Saya bersyukur di hari itu saya dilahirkan. Nabi mensyukuri sendiri. Ya. Akhirnya menjadi sunnah kalau siapa saja lahir hari Senin maupun tidak, pokoknya barang siapa yang ittibak dengan Nabi hari Senin puasa, maka sudah mengikuti Rasulullah SAW. Tetapi secara khusus hari Senin itu Rasul mengabarkan ya kegembiraan beliau, syukurnya beliau, dan kebahagiaannya dilahirkan saat itu sehingga beliau puasa. Inilah menjadi sinyal bahwasanya memperingati hari kelahiran Nabi kita itu adalah masyru'ah, adalah disunnah, dinuahkan dan dianjurkan. Secara umum di dalam Al-Quran, dalam surat Yunus ayat 98, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un." Qul, bilang Muhammad, umumin Muhammad, ya. Bi fadlillah wa bi rahmatihi, dengan anugerah Allah dan rahmatnya,
Fa bidzalika, dengan hal itu hendaknya falyafrahu, orang-orang itu bergembira dengan rahmat dan dengan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Keimanan anugerah, ya, diberikan tambah rizkinya anugerah. Itu anugerah secara umum banyak. Ada yang secara khusus Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya yang dimaksud bi fadlillah itu dan rahmat Allah yang luar biasa adalah lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini. Kalau memang keimanan yang dibawa Rasul itu wajib, diperintahkan kita untuk bersyukur dan bergembira. Nikmat-nikmat rizki, kesehatan, akal sehat, keluarga, mawaddah, ya, warahmah, sakinah, anak-anak lahir sehat, anak-anak lahir tumbuh dengan keimanan, subuh-subuh kita dalam keadaan Islam disuruh bergembira, apalagi dengan membawa Islam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengamalan dari ayat ini, maka bergembira dengan lahirnya Rasulullah SAW adalah masyru'. Secara khusus penyebutan tentang kelahiran itu sudah disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Maryam ayat 33, wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Nabi Isa alaihissalam menyebutkan hari kelahirannya sebagai hari yang penuh berkah. Ya, wassalamu, dan semoga keselamatan, kesejahteraan, alayya, semoga dilimpahkan kepadaku. Kapan itu? Yauma wulidtu, mulai pada hari aku dilahirkan. Ada kata-kata wulidtu. Ya, dari walada yang artinya nanti menjadi maulud dan milad itu. Kegembiraan. Al-Qur'an itu mensyariatkan. Wa yauma amutu, kemudian pada hari saat aku meninggal. Wa yauma ub'atsu hayya, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Jadi apa? Assalamu alias, minta diberikan keselamatan, kesentosaan dengan bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama banyak sekali mengatakan ini masyru', meskipun secara umum, ya, maulid itu tidak diajarkan, ya, model-model seperti ini tidak ada pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena para sahabat bisa langsung melihat Rasul SAW, tiap hari bisa bergembira, tidak ketemu Rasul kangen, tidak disapa Nabi kepikiran, sehingga bergantian untuk ngaji bersama Rasulullah SAW. Ada yang dagang, ada yang ke sawah, ada yang macam-macam, tanabut, ya, bergantian untuk ngaji kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga yang memang nggak kerja, ada juga yang memang nggak punya sawah, seperti grupnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. 70 alusufah kira-kira itu nyantri kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak heran riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu paling banyak riwayat yang disampaikan, yang nyampe pada kita dari Rasulullah SAW. Beliau termasuk al-muksirun al-hadis, orang yang paling banyak meriwayatkan hadis, dari sekitar 7 orang dari sahabat yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hifzus sahabat, sehingga bisa nantinya kita ittiba wal muhabbah kepada junjungan kita Muhammad SAW. Di masa Rasul, sahabat tidak ada bentuknya adalah hirs ataupun semangat di dalam kumpul ngaji bersama Rasulullah SAW dan ittiba. Pada masa tabi'in tidak ada juga, atba' tabi'in nggak ada juga. Tambah jauh, tambah dari masa Rasulullah SAW, peta Islam tambah banyak, tambah luas. Kemudian tambah sibuk orang-orang memikirkan dunia, jauh dari Rasulullah SAW. Dibawa lagi dengan pertikaian politik di antara umat Islam sendiri, terpecah, mulai dari terpecah dari perang Siffin, kemudian menjadi nanti ada Daulah Umayyah, kemudian Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah nanti ada pecah lagi, Abbasiyah yang ada di Irak, kemudian di timur ada Daulah Umayyah, kemudian pecah lagi Timur dan sebagainya. Islam banyak pemimpinnya, banyak, satu sama lain saling perang. Akhirnya, ya, pada masa pemerintahan Mamalik, kira-kira abad keempat mulai ada
ya, agar cinta kepada keluarga Rasulullah SAW. Di situ muncul bibit-bibit memperingati hari kelahiran Rasulullah SAW, hari kelahiran Siti Fatimah, hari kelahiran Sayyidina Ali, hari kelahiran Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain pada abad 4 Hijriah. Terus berkembang saat itu untuk kembali merangkul agar orang itu cinta kepada keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Peta-peta Islam kemudian banyak sekali dicaplok oleh orang-orang kafir. Negara-negara Islam, peta Islam mulai dikuasai oleh orang-orang kafir. Ya, kemungkinan saat itu karena lebih jauh jaraknya dari Rasulullah SAW, keimanan juga karena Yazid yang kus saat itu yang kusnya yang banyak, kurangnya yang banyak. Untuk memberikan suntikan semangat pada abad ke-6 tahun 500-an lebih pada daulah pada zaman Salahuddin Ayyubi yang terkenal, ya, saat itu Damaskus khususnya Palestina